الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العباس صاحب الرتيب والشيخ علي بن عبد الله بارس رسولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم ومن بركات علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه وذبنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه وذبنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه وذبنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيف لم يزل ذبنا في منازل إنك لطيف لم تزل ذبنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل ذبنا في منازل إنك لطيف لم تزل ذبنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل ذبنا في منازل إنك لطيف لم تزل ذبنا والمسلمين. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وذريته وأصحابه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا الوكيل المقدم محمد بن علي وعلوي وصوله وفروه وجميع سادتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الرتيب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارس وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى روح جميع الأولياء والشهداء والصالحين
والأئمة الراشدين، ثم إلى روح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة بالقبول تمام كل سور ومأمول وإلى وصل شأن الظاهر وباطن في الدين والدنيا والآخرة يا فاتحة لكل شر جالبا لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفو بالموت على الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد أدنان ولكل نية صالحة إلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومن وله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعلى عظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياجك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم أحدنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة للنبي ثم إلى أرواح أبيه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم عليه وعلى ثم إلى أرواح آل كل الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين بإحسان في الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في دين العالمين العاملين والمفهمين والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان في الدين. صلى الله عليه في هذا الكتاب وصلى فروعهم أن الله تعالى يتغشى بالرحمة والمغفرة ويعين المرقات وأسر منورهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويختم لنا بالحسنى ورنا في خير والف عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه Allah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan adapun kaum Kharijiyah atau Khawarij atau Haruriyah, karena mereka ini awal-awalnya berhimpun di kampung Harura, kemudian mereka disebut dengan Haruriyah.
yaitu 12 kaum setengah, yaitu 12 kaum maksudnya. Setengah mereka etikatnya bahwa yang menjadikan kebajikan itu Allah Subhanahu wa taala dan yang menjadikan kejahatan itu hamba. Dan kafirlah oleh mereka itu akan segala Islam, dan kafirkan oleh mereka itu, maksudnya mengkafirkan oleh mereka itu akan segala Islam yang mengerjakan dosa besar. Maka i'tikad ini kufur, naudzubillah min dzalik. Jadi kaum Khawarij ini banyak juga pecahannya. Sebagaimana Syiah banyak pecahannya. Hanya saja kemarin lupa untuk menyebutkan apa-apa pecahan Syiah. Tapi insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Di antara pecahan Khawarij ini ada yang namanya Azarikoh. Yang mana Azarikoh ini dibangun atau dibentuk atau diketuai oleh Nafi bin Azraq al-Hanafi yang bergelar Abu Rashid. Ini adalah kelompok yang pertama. Yang di antara ajaran mereka itu dalam perang mereka menghalalkan untuk membunuh wanita dan anak-anak. Jadi wanita dan anak-anak dihalalkan oleh mereka untuk dibunuh di dalam peperangan. Adapun mayoritas umat Islam mereka mengharamkan membunuh wanita, anak-anak dan orang tua. Kecuali mereka yang terlibat dalam peperangan, misalnya orang-orang tua yang memang terlibat dalam peperangan. Adapun kalau tidak terlibat dalam peperangan, maka baik itu anak-anak ataupun wanita atau orang tua dilarang untuk dibunuh. Jangankan itu, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bagi siapapun yang berperang untuk merubuhkan bangunan, kemudian lagi merusak tanaman dan lain-lain. Itu hukumnya diharamkan. Jadi perang dalam Islam itu ada aturan mainnya. Kalau kita langgar, maka justru kita akan berdosa. Nah lalu bagaimana cerita daripada Khawarij ini, asal muasalnya atau asal mulanya? Itu tiada lain dan tiada bukan berasal daripada peristiwa tahkim. Yang mana dari peristiwa tahkim, apa yang dimaksud dengan peristiwa tahkim? Maksudnya ialah seperti yang telah dikupas pada minggu yang telah lewat. Ketika Sayyiduna Ali, maksudnya pasukan beliau telah berhasil memukul mundur pasukan Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ammar bin As. Kemudian Sayyidina Ammar bin As mengangkat mushaf di atas tombak. Dalam artian beliau meminta berdamai, meminta supaya gencatan senjata. Maka yang diambil oleh Sayyidina Ali keputusannya ialah kita menerima gencatan senjata, kita menerima perdamaian. Kan seperti itu. Nah lalu sesudah itu muncullah peristiwa yang disebut dengan tahkim. Jadi ada yang setuju dengan peristiwa ini, ada yang tidak setuju, kemudian ada yang menangguhkan, kemudian ada yang bersifat dengan sifat yang bijak, yang sesuai dengan kesepakatan para pembesar sahabat. Nah mereka yang mengikuti kesepakatan para pembesar sahabat itulah cikal bakal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun mereka yang pro dengan tahkim, yang berlebihan, itulah cikal bakal daripada Rafidiyah atau Syiah. Adapun yang kontra dengan tahkim, nah itulah yang merupakan cikal bakal daripada Khawarij atau Kharijiyah atau Haruriyah. Nah kemudian mereka yang menangguhkan, mereka yang di dalam hatinya membenci semua yang terlibat dalam peperangan sipil, nah itu adalah cikal bakal daripada Murji'ah. Nah lalu Khawarij ini adalah satu kelompok yang mungkin sekarang sudah hampir tidak ada. Tapi ada pecahan Khawarij yang sampai sekarang itu masih eksis. Nah cuma sangat sedikit. Yang pasti kenapa mereka itu disebut dengan Khawarij? Ya Khawarij itu asalnya daripada Kharij, artinya orang yang keluar. Kan seperti itu, mufradnya adalah Kharij, orang yang keluar. Maksudnya mereka adalah kelompok yang keluar. Keluar dari apa? Keluar daripada
pemerintahan yang sah. Mereka kalau untuk Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman dianggap sah oleh mereka kekhalifahannya. Adapun Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar maksudnya. Adapun Sayyidina Utsman itu dianggap setengahnya sah, setengahnya tidak sah. Awal Sidin memerintah sah. Kemudian 7 tahun sampai Sidin meninggal, sebelum Sidin meninggal dunia dianggap oleh mereka tidak sah. Nah demikian pula kepemimpinan Sayyidina Ali, awal-awalnya mereka anggap sah, nah kemudian mereka anggap tidak sah atau batal. Nah kemudian setelah peristiwa peperangan Siffin itu, di mana kaum muslimin terpecah menjadi dua, lalu akhirnya mereka pun membenci semua yang terlibat dalam peperangan. Bahkan mereka mengkafirkan kepada semua yang terlibat dalam peperangan. Khususnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Intinya seperti itu. Itulah sebabnya kenapa orang-orang Khawarij sangat benci kepada Sayyidina Ali dan keluarga beliau. Yang notabene keluarga Sayyidina Ali adalah Ahlul Bait. Karena Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau menikah dengan Sayyidah Fatimah yang merupakan putri daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun sesudah itu beliau juga menikah. Sesudah Siti Fatimah meninggal dunia, beliau menikah dengan beberapa perempuan yang diantaranya itu daripada kabilah Hanafiyah. Kemudian anak beliau itu juga terkenal sebagai tokoh Islam di masanya, yaitu Sayyiduna Muhammad Al-Hanafiyah. Nah jadi yang namanya Khawarij tiada lain dan tiada bukan adalah kelompok yang memberontak kepada pemerintahan yang sah, yang diantaranya yang paling utamanya itu adalah Sayyidina Ali. Sesudah Sayyidina Ali menjabat, kemudian terjadi peristiwa tahkim, kemudian situasi masih belum kondusif lah, masih belum stabil, di mana sesudah beliau menjabat itu digantikan oleh putra beliau Sayyidina Hasan. Nah, situasi makin berkecamuk sampai akhirnya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau pun menyerahkan kekuasaan kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, kemudian Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ternyata beliau membangun dinasti Umayyah. Nah, orang-orang Khawarij ini juga mengkafirkan dinasti Umayyah. Jadi mereka melakukan perlawanan yang dahsyat terhadap dinasti Umayyah, sehingga mereka pun sudah dikenal di kalangan kaum muslimin sebagai kelompok pemberontak. Nah, ini mungkin cikal bakal daripada radikalisme yang berlaku di berbagai negara-negara Islam. Cuma yang perlu kita ingat juga bahwasanya kita tidak bisa 100% menyalahkan atau 100% menyudutkan warga negara kita yang terpapar radikalisme. Kita tidak bisa 100% menyudutkan. Kenapa? Karena mereka itu adalah korban daripada pemahaman yang keliru, pemahaman yang ekstrim. Yang inti dari pemahaman itu adalah mudah mengkafirkan orang yang tidak sependapat dengannya. Inilah yang merupakan karakter atau tabiat khas daripada kaum Khawarij. Mudah mengkafirkan orang yang tidak sependapat. Jadi kalau misalnya ada sifat yang demikian, sekalipun misalnya dia mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi misalnya terhadap orang yang berbeda pendapat, dia anggap kafir. Kalau misalnya ada orang yang berbeda pendapat, dia anggap ini halal darahnya misalnya. Nah, ini adalah termasuk daripada karakter Khawarij yang harus kita hindari bersama. Nah, lalu radikalisme yang ada di negara kita ini bagaimana ceritanya? Ya sebenarnya di dalam Islam itu tidak ada radikalisme. Nah, radikalisme itu sebenarnya ada sebabnya. Apa sebabnya atau pendorongnya? Itu diantaranya adalah kebencian terhadap pemerintah. Sama seperti kaum Khawarij, memang begitulah, kebencian terhadap pemerintah. Nah, lalu bagaimana caranya supaya tidak ada korban daripada paham-paham radikal? Nah, kita tidak mengatakan bahwa mereka itu adalah misalnya orang-orang jahat 100%. Memang yang namanya radikalisme adalah kejahatan.
Nah, cuma apakah mereka bisa dipersalahkan 100%? Ya tidak bisa. Karena mereka itu adalah korban pemahaman yang keliru. Kan seperti itu. Nah, kemudian radikalisme itu sendiri, nah itu mungkin untuk radikalisme modern lah, yang akhirnya menjadi terorisme, itu mereka mengadopsi daripada beberapa kelompok Yahudi yang mereka sangat ekstrim, yang mereka itu melakukan berbagai macam ritual berdarah, yang diantaranya adalah mencelakakan orang lain yang dianggap musuh mereka dengan cara bunuh diri, kan seperti itu. Nah, jadi memang ada di kalangan orang-orang Yahudi kelompok yang semacam itu, kelompok teroris, yang mana mereka itu berusaha untuk mencelakakan satu kelompok misalnya yang tidak sependapat dengan mereka, yang dianggap oleh mereka itu adalah kelompok musuh. Nah, dengan cara misalnya bunuh diri, misalnya membawa bom, lalu akhirnya bom itu diledakkan, nah lalu musuh itu pun juga ikut mati, selain dirinya mati. Itu memang ada di kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis. Nah, seperti itu. Itu dianggap sebagai ritual. Jadi kalau mengerjakan itu ritual, artinya bagi kelompok ini mendapatkan pahala. Dan yang melakukan bom bunuh diri tadi, matinya mati syahid, langsung dijemput oleh bidadari. Kalau istilah bubuhan teroris di tempat kita ini ya jadi pengantin. Nah, ini jadi pengantin. Jadi paham radikalisme ini sebenarnya kemungkinan besar memang mengadopsi daripada pemahaman yang ada di kalangan orang Yahudi tadi, yang mereka itu menganggapnya sebagai ritual. Nah, kemudian juga di situ kita mengetahui ada kelompok-kelompok orientalis yang mereka berusaha mencari kelemahan Islam, yang akhirnya mereka pun bisa mengetahui di mana-mana ajaran Islam yang bisa diselewengkan. Ajaran Islam itu tidak pernah salah, tidak pernah keliru, cuma bisa disalah tafsirkan. Nah, kan seperti itu, bisa disalah tafsirkan. Ayat Al-Quran itu semuanya benar, tapi kadang ada orang yang salah tafsir. Ya, kalau di kampung-kampung itu misalnya ada orang yang tidak mengerjakan sholat lagi, nah dengan alasan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ayatnya, sembahlah Tuhanmu sampai datang yakin. Nah, jadi kalau sudah yakin katanya gak perlu menyembah, gak perlu ibadah dan seterusnya. Nah, kita break dulu sebentar, karena sudah ada.
Gimana tuh? Sedikit lagi. Ya, yang masalah terorisme tadi ya Bapak. Ya, orang orientalis pun mereka berusaha untuk meneliti apa saja ajaran Islam yang bisa diselewengkan. Yang sebenarnya ajaran Islam itu pasti betul kan, seperti ayat Al-Qur'an itu pasti betul, tidak ada yang salah. Cuma kadang orang yang salah menafsirkan, dan bukan kadang lagi, seringkali manusia itu sesat bukan karena dia tidak berpegang kepada Al-Qur'an, maksudnya tidak berdalil kepada Al-Qur'an. Banyak orang yang berdalil kepada Al-Qur'an tapi salah dalam menafsirkannya. Seperti yang di kampung-kampung, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang yakin. Jadi ujar mereka, kalau sudah yakin di dalam hati maka tidak perlu lagi menyembah. Sudah selesai sholat, puasa dan sebagainya. Padahal yang dimaksud yakin di situ adalah al-maut, kematian. Kenapa kematian disebut yakin? Karena setiap makhluk hidup sampai binatang sekalipun dia yakin suatu saat dia akan merasakan yang namanya kematian. Nah, ini jelas ada semacam ya konspirasi lah di belakangnya, di mana pihak-pihak yang ingin memperburuk citra Islam, mereka berusaha untuk menyebarkan tafsir-tafsir yang keliru itu. Tafsir-tafsir yang keliru. Nah, kemudian terbentuklah berbagai macam kelompok teroris. Di antaranya seperti Taliban. Sebelumnya Afghanistan itu diperintah oleh mujahidin. Yang mana mujahidin ini adalah para pejuang yang berusaha memerdekakan diri daripada Uni Soviet. Berpuluh-puluh tahun mujahidin mampu memimpin Afghanistan. Nah, ternyata beberapa tahun yang silam, sudah puluhan tahun juga kan, ada muncul tentara baru. Yang mana tentara baru ini mereka punya seragam, kemudian juga mereka punya tank, punya senjata amunisi yang lengkap, yang maksudnya itu ya bisa dibilang standar lah untuk peperangan di padang pasir, sampai akhirnya mujahidin terdesak oleh mereka. Sampai akhirnya Kabul yang merupakan ibu kota Afghanistan dikuasai oleh Taliban. Nah, Taliban ini siapa yang membentuk? Nah, itu yang membentuk adalah CIA dan Pangeran Bandar yang merupakan ketua atau kepala intelijen Saudi. Nah, jadi yang membentuk Taliban itu adalah CIA dan Pangeran Bandar yang merupakan kepala intelijen Saudi pada waktu itu. Yang mana Taliban ini akidahnya ya akidah Khawarij, akidah yang mudah mengkafirkan sesama kaum muslimin. Yang lebih tepatnya lagi, mereka itu rata-rata menganut paham Wahabi, paham yang menganggap bahwasanya ziarah kubur misalnya bid'ah, kan seperti itu. Kemudian bertawasul, berdoa dengan menyebut ya Allah dengan jah atau kemuliaan Nabi Muhammad misalnya, aku memohon seperti ini, itu adalah syirik. Nah, dan seterusnya. Nah, jadi rata-rata orang-orang Taliban itu adalah penganut daripada akidah Wahabi. Sekalipun dari segi fikih mereka itu rata-rata bermadhabkan Hanafi. Jadi untuk orang-orang Afghanistan pada umumnya bukan cuma Taliban, bahkan juga mujahidin dan mayoritas kaum muslimin di Afghanistan, termasuk juga di Turkistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan sebagainya, yang Tantan itu yang merupakan bekas koloni atau jajahan daripada Uni Soviet, itu rata-rata bermadzhab Hanafi. Karena memang madzhab Hanafi itu adalah madzhab yang paling banyak pengikutnya untuk seluruh dunia. Nah, mulai dari India, Pakistan, Bangladesh, sampai daerah yang Tantan tadi, nah sampai Turki, sampai daerah Suriah pun banyak yang bermadzhab Hanafi, sampai daerah Irak itu masih ada yang bermadzhab Hanafi.
Adapun mazhab kita Syafi'i itu berkembang di Mesir, kemudian Yaman dan Asia Tenggara kan seperti itu. Nah lalu eh, bagaimana caranya mereka itu merekrut calon-calon teroris? Nah itu sebenarnya gampang saja bagi mereka di negara-negara yang tingkat kesejahteraan rakyatnya rendah, misal. Yang di negara-negara yang misalnya keadilan timpang di sana. Nah, jadi ketimpangan keadilan yang kaya itu perlakuannya khusus, sedangkan yang miskin itu perlakuannya umum. Kan seperti itu. Yang kuat itu dibela, sedangkan yang lemah itu ditindas. Nah, jadi ketika terjadi hal yang semacam ini, ketika keadilan tidak ditegakkan, ketika kesejahteraan tidak diratakan, tidak diwujudkan, maka otomatis masyarakat ini banyak yang benci kepada pemerintah. Siapapun pemerintahnya yang berkuasa, itu pasti kalau pemerintah tidak mampu mewujudkan kesejahteraan dan juga menegakkan keadilan serta menciptakan kenyamanan di tengah-tengah masyarakatnya, pasti banyak yang benci. Itu sudah pasti. Nah, ketika kebencian itu memuncak, maka orang-orang yang tidak bertanggung jawab inilah yang datang. Nah, lalu dia memasukkan doktrinnya bahwasanya pemerintah kita ini togut kan seperti itu. Nah, pemerintah kita ini adalah pemerintahan yang kafir. Nah, kemudian lagi misalnya memerangi pemerintah togut ini hukumnya wajib. Nah, kemudian orang-orang yang bekerja untuk pemerintah itu pun juga ikut kafir. Khususnya yang menjaga keamanan seperti polisi, nah itu pun juga ikut kafir. Oleh karena itu sasaran terorisme itu ya tentu mereka-mereka yang menjadi aparat keamanan yang lebih mereka utamakan. Karena ini dianggap sebagai aparatnya pemerintahan kafir. Paham jangan lupa. Karena ini dianggap sebagai aparat pemerintahan kafir, penjaga keamanan bagi pemerintahan kafir. Jadi harus diperangi kan seperti itu. Dan kemudian juga di antara sasaran mereka itu seperti turis-turis asing kan, yang orang-orang kafir non muslim lah, orang-orang non muslim yang asli kan seperti itu. Nah itu yang menjadi sasarannya. Jadi kalau misalnya pihak pemerintah itu hendak meminimalisasi daripada terorisme, daripada radikalisme, itu sebenarnya gampang. Nah, tidak perlu ada yang namanya deradikalisme. Itu sebenarnya tidak perlu dengan misalnya mengutak-atik kitab kuning. Dengan misalnya menuduh bahwasanya kitab kuning itu ditulis ketika perang salib. Itu pengaruh daripada perang salib, sehingga ada bab tentang jihad, bab tentang misalnya pembahagian orang muslim menjadi dhimmi, menjadi harbi dan seterusnya. Nah itu katanya tidak perlu. Nah itu adalah pengaruh dari perang salib. Nah sebenarnya tidak seperti itu cara membasmi terorisme, cara mengurangi radikalisme tidak seperti itu. Cara yang efektif apa? Intinya deradikalisasi atau usaha memberantas atau mengurangi radikalisme yang paling ampuh tiada lain dan tiada bukan adalah mensejahterakan rakyat, adalah menciptakan keadilan dan kenyamanan di tengah-tengah masyarakat. Itu yang paling ampuh. Siapapun yang berkuasa, kalau dia mampu mensejahterakan rakyat, mampu menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya, hukum itu berlaku untuk siapa saja, tidak peduli yang kaya atau yang miskin, tidak peduli pejabat atau rakyat jelata dan sebagainya, tidak peduli itu, siapa yang salah adalah salah, siapa yang benar adalah benar, maka 100% terorisme dan radikalisme akan berkurang. Kenapa? Karena masyarakat sudah senang, rakyat sudah senang, umat sudah senang, sudah makmur, sudah sejahtera. Istilahnya itu mencari duit nyaman, mencari gawian nyaman. Istilahnya kan kalau misalnya kita bermasalah yang berkaitan dengan hukum, ya kita mendapatkan jaminan atau kepastian hukum.
Kalau misalnya kita bersengketa dengan bos batu bara, misalnya kita terjamin kalau kita memang benar kita bakal menang dan bos batu bara itu yang akan kalah. Seperti itu kan, istilahnya kan. Kalau memang ini bisa diwujudkan, maka ulun yakin 100% radikalisme tidak akan laku. Ajaran-ajaran terorisme tidak akan laku. Kada payu karena masyarakat sudah kenyang, masyarakat sudah enak. Nah, kenapa jadi banyak orang yang terpengaruh dengan paham radikalisme itu tadi karena sakit hati melihat keadilan yang timpang sebelah kan seperti itu. Kemudian lagi melihat kesejahteraan yang tidak merata, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, kemudian lagi misalnya apalagi di masa-masa ini adalah masa rawan yang berusaha usahanya mundur, yang begawi di toko bisa dipecat. Ya kalau yang berjaga di toko, istilahnya yang jadi karyawan toko, karena tokonya itu disuruh tutup PSBB, nah akhirnya ya tidak bisa mendapatkan gaji atau pendapatan sementara PSBB kan gitu nah. Atau misalnya ya istilahnya satu tempat usaha, satu tempat jualan, omsetnya semakin menurun, atau misalnya keuntungannya semakin menipis, mau tidak mau karyawannya di PHK dan seterusnya. Ini adalah musibah yang besar. Jadi tiada lain dan tiada bukan kalau kita hendak Indonesia ini aman, maka pemerintahnya wajib untuk menciptakan kesejahteraan dan juga keadilan di muka bumi negeri kita yang tercinta ini. Kalau tidak pasti, ini pasti rumusnya pasti. Kalau tidak bisa menciptakan kesejahteraan, keadilan, kenyamanan di tengah-tengah masyarakat, itu pasti radikalisme dan terorisme tidak akan pernah berhenti. Itu sudah pasti tidak akan pernah berhenti. Karena muara dari radikalisme itu adalah kebencian kepada pemerintah. Kalau pemerintahnya dibenci oleh rakyat, ada orang datang membawa paham radikal, maka paham radikal itu pasti laku. Tapi kalau misalnya pemerintahnya dicintai oleh rakyat, ada orang yang membawa paham radikal, tidak bakal laku itu paham. Nah, paham jangan lupa istilahnya nih. Jadi kita tidak perlu teriak-teriak untuk misalnya membubarkan ormas ini, ormas itu, tidak perlu. Yang kita perlukan kita ya istilahnya kita suarakan kepada pihak-pihak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah untuk bekerja menjalankan amanah itu dengan penuh kejujuran. Karena kejujuran itulah sumber dari segala kebaikan. Ketika negara dikelola bukan dengan kejujuran, maka pasti akan ambruk, pasti akan hancur lebur, itu sudah pasti. Itulah sebabnya kenapa baginda Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan perjalanan hidup beliau di mana beliau dari semenjak remaja sampai beliau diangkat menjadi rasul, terkenal sekali dengan gelar Al-Amin. Arti Al-Amin adalah orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya, yang bekerja sesuai dengan amanah yang beliau sandang, yang beliau beliau pikul. Kan seperti itu. Itulah baginda Rasul. Jadi kalau misalnya kita hendak menjadikan baginda Rasul sebagai uswatun hasanah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, maka itulah kunci daripada kebaikan untuk semua, bukan cuma untuk satu orang atau satu kelompok, tapi untuk semua masyarakat, untuk semua lapisan daripada rakyat ini. Bukan cuma orang Islam yang merasakan kebaikannya, bahkan orang non-muslim pun pasti akan merasakan kebaikannya. Nah, jadi yang perlu kita ingat ini memang ada di dalam sejarah kita, sejarah kaum muslimin, kelompok yang ekstrim atau radikal yang disebut dengan khawarij ini. Nah, jadi bagi mereka orang yang mengerjakan dosa besar itu adalah kafir. Naudzubillah min dzalik. Tapi catatannya ada, kalau orang itu bukan dari kelompok mereka. Nah, ini menurut sebagian. Nah, ini ada satu kelompok yang disebut dengan Najdan. Nah, ini satu kelompok khawarij. Mereka itu adalah pengikut daripada Najdan bin Amir. Nah, mereka adalah pengikut Najdan bin Amir. Jadi bagi kelompok Najdan ini,
Orang Islam yang melakukan dosa kecil secara terus-menerus itu menjadi musyrik. Artinya ya kafir. Kemudian kalau orang itu berzina, kemudian mencuri, minum khamar dan sebagainya secara terus-menerus, tapi orang tersebut, orang fasik ini adalah daripada kelompoknya, maka tidak mengapa, tidak menjadi kafir. Nah, jadi intinya yang ini berlaku hanya bagi orang di luar kelompoknya. Jadi kalau misalnya orang dalam kelompoknya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia minum khamar, sekalipun misalnya dia mencuri dan seterusnya daripada dosa-dosa besar, tidak kafir. Jadi yang kafir itu orang lain. Nah, paham ya kalau lain? Artinya yang selalu salah itu adalah kelompok lain. Kalau kelompoknya itu tidak salah. Nah, ini yang bahaya. Ini adalah termasuk bagian daripada asobiyah atau fanatisme golongan yang harus kita hindari bersama. Nah, kemudian ada juga kelompok mereka itu yang disebut dengan kelompok sufriyah. Nah, itu adalah pengikut daripada Ziyad bin Asfar. Nah, kemudian ada juga Ajaridah. Mereka itu adalah pengikut daripada Abdul Karim Ajrat. Nah, kemudian ada ini kelompok Khawarij yang berpuasa di Oman, yang disebut dengan kelompok Ibadiyah, yang merupakan pengikut dari Abdullah bin Ibadi At-Tamimi daripada Bani Tamim. Nah, ini adalah kelompok Khawarij yang paling moderat. Cuma semoderat-moderatnya Khawarij tetap mereka sangat benci kepada Sayyidina Ali, kepada keluarga Sidin, dan juga kepada Bani Umayyah dan seterusnya. Mereka sangat benci. Nah, sekalipun mereka adalah Khawarij yang paling moderat. Nah, ini masih ada. Jadi Ibadiyah ini masih ada, mereka berkuasa di Oman. Oman itu bersebelahan dengan Yaman. Nah, bersebelahan dengan Yaman. Jadi kalau misalnya ini kan Yaman itu ada di daerah, anggaplah daerah barat. Nah, daerah timurnya itu adalah Oman. Nah, sekarang kalau kita ke Yaman tidak bisa lewat bandara Son'a. Son'a itu kan ibu kota Yaman. Ini sudah vakum, sudah tidak aktif lagi karena alasan keamanan. Ini bandara, padahal ini bandara internasional. Jadi kalau misalnya kita ke Yaman, mau tidak mau harus lewat Oman. Nah, bisa lewat Jeddah langsung ke Siwun, Hadramaut, bisa. Cuma kalau kita keluar dari Hadramaut, nah mau tidak mau harus lewat Oman kalau mau pulang ke Indonesia. Nah, Oman itu adalah negara yang dikuasai oleh orang-orang Ibadiyah. Nah, kalau Yaman itu sebaliknya. Di Yaman itu ada pengikut mazhab Syafi'i, ada pengikut mazhab Hanafi, dan juga ada pengikut mazhab Zaidi. Yang mana sebagaimana diterangkan kemarin kalau tidak salah, Zaidiyah ini adalah mazhab Syiah yang paling moderat. Jadi mazhab Syiah yang paling moderat itu ada di Yaman, yaitu orang-orang Zaidiyah. Yang mereka itu menisbatkan dirinya kepada Imam Zaid bin Husain bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhum. Nah, jadi mereka itu mengklaim sebagai pengikut Imam Zaid. Nah, kemudian ketika diteliti bagaimana fikih yang mereka pegang, ternyata identik dengan fikih mazhab Hanafi juga. Nah, kemudian bagaimana akidahnya? Akidahnya itu condong kepada akidah Mu'tazilah. Yang mana di antara ajaran Mu'tazilah itu adalah makhluk ini bisa menciptakan perbuatannya sendiri dengan kekuatan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, itu orang-orang Mu'tazilah. Jadi bagi Zaidiyah yang namanya perbuatan hamba ini diciptakan oleh hamba itu sendiri, tapi dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi kalau misalnya kayak kita ini minum kan istilahnya nih. Nah, maka menurut keyakinan orang-orang Mu'tazilah, perbuatan minum tadi diciptakan oleh makhluk itu. Paham ya kalau lah. Nah, jadi menurut keyakinan orang Mu'tazilah, yang menciptakan perbuatan minum ya orang yang minum tadi dengan kekuatan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Nah, cuma Zaidiyah ini mereka tidak mengakui kehalalan nikah mut'ah. Nah, itu yang pertama. Kemudian lagi diantaranya mereka tidak menjadikan melaknat sahabat, melaknat sebagian besar sahabat, nah khususnya sahabat yang 3 sebagai rukun khutbah.
Nah, adapun di beberapa tempat daripada markas-markas Syiah, nah mereka itu justru menjadikan melaknat kepada sahabat, khususnya sahabat yang tiga, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, sebagai rukun khutbah di dalam khutbah-khutbah mereka. Nah, diantaranya khutbah Jumat. Tapi ya jelas Zaidiyah sama saja seperti Syiah yang lain dari segi mereka tidak senang kepada sebagian besar sahabat. Nah, oleh karena itu di Son'a itu kalau kita menginap di sana, nah mereka misalnya tarawihan di bulan Ramadan, mereka hanya sholat tarawih 11 rakaat. Nah, kenapa mereka menolak riwayat yang mengatakan sholat tarawih itu 20 rakaat? Karena kan yang menggagas yang 20 itu, yang mengembalikan yang 20 itu adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi yang menggagas maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qiyamul lail, mendirikan malam yang kemudian disebut dengan sholat tarawih. Nah, ini ada memang hadisnya dan tingkat tingkat hadisnya itu, maksudnya status hadisnya itu menurut para muhaqqiqin adalah sahih, yang menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat tarawih di bulan Ramadan 20 rakaat. Nah, itu ada kitab-kitabnya yang membahas tentang kesahihan hadis tersebut. Dan bahkan itu yang muhadis yang di Malang itu Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih, beliau ada punya musalsalnya. Musalsal sholat tarawih 20 rakaat. Kan seperti itu. Yang justru kalau tidak salah yang meriwayatkan dari Rasulullah itu Sayyidina Ali sendiri, kan seperti itu. Tapi kenapa orang-orang Zaidiyah itu mereka tetap bersikeras tidak menerima yang 20? Yaitu tadi, karena yang menghidupkan kembali tarawih 20 rakaat itu adalah Sayyidina Umar. Sedangkan mereka benci kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Paham jangan lupa? Karena kebencian itulah mereka tidak mau mengikut 20 rakaat. Jadi cukup 11 saja. Nah, mereka tarawihan 11. Itu orang-orang Zaidiyah. Dan juga di antara ajaran Zaidiyah itu mereka ini, kalau misalnya sholat ada tiang, nah tiang ini dianggap merusak saf. Jadi mereka mundur. Nah, jadi ibarat ini tiang, mereka tidak mau sholat di samping tiang. Mereka mundur lagi untuk membuat satu saf di belakang. Jadi saf yang di sini kosong. Nah, itu bagi mereka tiang dan yang seumpamanya itu menyebabkan saf itu tidak terhitung. Maksudnya tidak afdol lah, mungkin tidak mendapat pahala kesunahan berjamaah. Mungkin seperti itu. Nah, jadi lihat saja di masjid-masjid Zaidiyah, nah itu tidak ada orang yang membuat saf di antara tiang-tiang. Paham jangan lupa? Nah, intinya seperti itu. Nah, jadi sebagaimana Zaidiyah, mereka adalah Syiah yang moderat, Syiah yang mendekati kepada Ahlus Sunnah. Begitu juga ada mazhab Khawarij yang mereka itu mendekati kepada Ahlus Sunnah. Maksudnya yang lebih moderat, yaitu kelompok Ibadiyah. Yang mana kelompok Ibadiyah ini sekarang mendominasi daripada negara Oman. Paham jangan lupa? Nah, kemudian kita baca selanjutnya. Dan setengah mereka itu adalah etikatnya bahwa memberi zakat itu tiada fardu. Nah, dan adalah mereka itu yang menghimpunkan harta. Artinya kalau misalnya hendak berzakat, mereka aja yang mengumpulkan harta zakat itu. Jadi bagi mereka dalam kelompoknya zakat itu tidak fardu. Paham jangan lupa? Ini kenyamanan. Jadi orang lainnya yang berzakat dan merekalah yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat tersebut. Nah, mereka itu yang mengumpulkan harta, dan lagi kata mereka tiada harus atau tiada boleh memberi zakat akan seseorang jua pun karena tiada diketahui kafir dan mukmin. Nah, ini ada kelompok yang lebih keras lagi. Mereka bahkan mengatakan tidak boleh berzakat di masa-masa ini. Nah, kecuali untuk kelompoknya sendiri yang nyata-nyata Islam 100% bagi mereka. Paham jangan lupa? Adapun yang kelompok di luar itu kadesah dizakati. Apa alasannya kadesah dizakati? Karena masih ragu jar buahannya nih. Apakah inya muslim, apakah inya kafir. Nah, jadi intinya orang-orang Khawarij ini mereka
meragukan keislaman orang lain. Bahkan bagi yang melakukan dosa besar di luar kelompoknya itu adalah kafir. Nah, mereka berpendapat begini, yang namanya iman itu seperti yang telah dibahas terdahulu adalah gabungan dari tiga. Yang pertama, dia harus tasdik, mempercayai di dalam hati. Nah, itu adalah Itu adalah hakikat daripada iman. Nah, itu semua sepakat bahwasanya tasdik di dalam hati itu adalah hakikat dari iman. Nah, cuma mereka pun mengatakan bahwasanya amal soleh itu hakikat daripada iman. Nah, sehingga kalau orang meninggalkan amal soleh, dalam artian dia melakukan dosa besar, dia adalah pelaku dosa besar, atau dia adalah pelaku dosa kecil tapi dilakukannya terus menerus. Nah, maka orang tersebut menjadi kafir. Paham ya kalau lah, intinya seperti itu. Nah, kemudian kita sambung lagi. Karena firman, maka etikat yang dibikin itu kufur karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Yakni dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan beri oleh kamu zakat. Dan setengah mereka itu adalah etikatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa syirik. Nah, ini bagi mereka. Maka etikat itu kufur karena firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tiada mengampuni akan dosa syirik, yakni kufur, dan mengampuni ia akan dosa yang lain daripada bagi barang siapa yang dikehendakinya. Nah, jadi jelas di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa yang melakukan perbuatan atau misalnya mengucapkan suatu ucapan atau misalnya meyakini suatu keyakinan yang mengandung kemusyrikan, nah maka orang tersebut ya kafir, kan seperti itu. Kalau orang tersebut kafir, maka dosa kafir itu tidak diampuni kecuali dia bertobat dengan rujuk. Nah, bagi orang yang keluar dari Islam, yang asalnya Islam keluar dari Islam, maka rujuknya dengan apa? Dengan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan juga dengan dia menyatakan rujuk dari i'tikad atau dari perbuatan atau dari ucapan yang dengan itu dia dihukumkan sebagai orang yang murtad. Naudzubillah. Nah, termasuk ulu-ulu malaikat, karena sekarang sudah ada di antara orang-orang yang mereka itu istilahnya diberi kepercayaan untuk berpidato, kan seperti itu. Nah, ternyata dalam pidatonya mengolok-olok malaikat. Nah, menjadikan malaikat sebagai bahan tertawaan. Nah, maka jelas itu adalah merupakan bagian daripada hal yang bisa menyebabkan yang bersangkutan keluar daripada agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi setiap sesuatu daripada ajaran agama yang kita yakin bahwasanya itu adalah ajaran Islam, yang di situ kita wajib untuk mengagungkannya, seperti kita yakin bahwa Tuhan kita Allah, maka kita wajib mengagungkan Allah. Nah, seperti kita yakin bahwasanya bagi Allah ada hamba-hambanya, yaitu para malaikat, maka kita wajib untuk mengagungkan para malaikat. Nah, atau misalnya kita yakin Allah Ta'ala mengutus Rasul-Rasulnya, kita wajib untuk mengagungkan. Mengagungkan ini bukan berarti menyembah. Maksud mengagungkan ini memuliakan. Tidak melakukan penistaan. Nah, termasuk penistaan atau penghinaan itu adalah mengolok-olok, menjadikannya sebagai bahan lelucuan dan sebagainya. Naudzubillah, ini menunjukkan bahwasanya dia tidak mengagungkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diagungkan. Dia tidak menghormati atau memuliakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihormati dan dimuliakan. Naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian kita sambung. Dan setengah mereka itu adalah etikatnya bahwa beriman dengan yang gaib itu batal. Maka etikat yang dibikin itu kufur. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Artinya adalah Quran itu petunjuk bagi segala orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala, lagi segala orang yang percaya mereka itu akan yang gaib, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala, dan ba'ats dan surga dan neraka dan yang lain-lainnya maksudnya. Jadi yang dimaksud gaib di sini adalah sesuatu yang tidak kelihatan.
Sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata kita, mata kepala kita, yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita. Nah, itu ada yang wajib dipercaya, ada yang tidak wajib dipercaya. Yang wajib dipercaya itu adalah yang berkenaan dengan rukun iman. Maka itu wajib kita percaya. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang gaib. Maksud gaib ini tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Nah, tapi kita wajib percaya. Siapa yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, sebagai pencipta kita, maka kita naudzubillah jatuh ke dalam kekufuran. Kan seperti itu. Nah, termasuk juga misalnya seperti hari kiamat. Itu adalah perkara yang gaib, yang belum terjadi. Tapi kita wajib percaya. Nah, termasuk juga surga, neraka, dan hal-hal yang lainnya. Termasuk misalnya para malaikat, termasuk jin. Nah, itu adalah hal-hal yang gaib, cuma diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan keberadaannya, yaitu malaikat dan jin. Itu jelas-jelas di dalam Al-Qur'an. Diulang beberapa kali tentang malaikat dan tentang jin. Maka kalau kita mengingkari mereka, berarti apa? Kita mengingkari ayat Al-Qur'an. Kalau kita mengingkari ayat-ayat Al-Qur'an, berarti kita mengingkari zat yang menurunkan Al-Qur'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita wajib beriman kepada yang gaib, tapi yang gaib yang wajib diimani. Paham ya kalau lah? Kalau yang kada wajib diimani itu istilahnya kada kewajiban lah untuk kita mengimaninya. Nah, jadi itu yang perlu kita ingat, bahwasanya yang namanya sesuatu itu ada yang namanya alam fisika dan ada yang namanya alam metafisika. Itu kan yang disebut dengan alam semesta. Nah, orang-orang Khawarij mereka tidak percaya dengan alam metafisika. Nah, mereka tidak percaya dengan hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera dan tidak bisa dijangkau oleh logika. Mereka tidak percaya. Adapun kita, nah maka kita wajib percaya pada sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempercayainya, yaitu nah dobitnya atau kriterianya yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik lewat kalamnya Al-Qur'anul Karim atau lewat lidah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau ada orang yang mengingkari itu jelas salah kafir. Nah, cuma yang perlu diingat begini. Untuk akidah, kalau Al-Qur'an jelas wajib kita percaya. Karena Al-Qur'an itu sahih dan mutawatir. Nah, adapun untuk hadis harus juga sifatnya sifat seperti ini, yaitu hadis yang sahih dan mutawatir. Itu yang menjadi hujah atau menjadi dasar dalam akidah. Adapun kalau hadis itu tidak sahih, maka tidak bisa menjadi hujah atau dasar dalam urusan akidah. Nah, atau sahih tapi tidak mutawatir. Yang dimaksud mutawatir ini, ya kalau sahih mungkin paham lah. Artinya yang memenuhi 5 kriteria, yaitu periwayatnya semuanya iqah, kan istilahnya adil. Kemudian periwayatnya semuanya pintar. Maksudnya dobet, pintar, bukan pelupa dan sebagainya. Nah, kemudian sanadnya tersambung. Nah, kemudian tidak ada sudut dan tidak ada ilah. Itu hadis sahih. Nah, kemudian yang namanya mutawatir itu apabila hadis tersebut diriwayatkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam jumlah yang banyak. Jadi generasi sahabat yang meriwayatkan banyak. Turun ke tabi'in yang meriwayatkan pun banyak. Turun ke tabi'in yang meriwayatkan pun banyak. Sampai kepada imam-imam muhaddisin seperti Bukhari, Muslim dan sebagainya. Paham ya kalau lah? Jadi setiap hadis yang sahih dan mutawatir itulah yang menjadi landasan akidah bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun hadis yang tidak sahih atau sahih tapi tidak mutawatir tidak bisa menjadi landasan akidah. Nah, tidak bisa menjadi landasan kepercayaan di dalam hati kita. Nah, intinya seperti itu. Nah, paham ya kalau lah selanjutnya nih. Jadi hadis itu sebenarnya ada 4 tingkatan. Yang pertama hadis yang layak untuk menjadi hujah atau dasar dalam akidah. Maka dia syaratnya sahih dan mutawatir. Nah, kemudian hadis yang hanya layak untuk fikih saja. Untuk urusan furu' atau cabang-cabang masalah dalam agama. Nah, itu cukup dengan hadis tersebut sahih atau cukup dengan hadis itu hasan. Baik itu sahih bidatih atau sahih bi ghairih
Nah, atau misalnya hasan bidzati atau hasan bi ghairi. Nah, ini kan masih ingat, jangan lupa belajar mustalah hadis. Nah, kemudian ada yang hanya cukup untuk menjadi dasar untuk fadhailul a'mal saja. Nah, itulah hadis-hadis dhaif. Menurut mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadis-hadis dhaif bisa dijadikan dasar untuk fadhailul a'mal saja. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan fadilah-fadilah amal-amal soleh. Nah, asalkan dhaifnya tidak terlalu. Nah, maka itu masih bisa dijadikan hujjah untuk fadilat-fadilat beramal saja. Nah, kemudian ada yang tidak bisa dipakai apa-apa. Itulah hadis yang sangat dhaif dan juga hadis yang maudhu atau hadis yang palsu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu sama sekali tidak bisa dipakai untuk hujjah apa-apa. Jadi tingkatan hadis itu secara garis besar ada 4. Paham jangan lupa. Nah, ini yang pertama yang layak dijadikan dasar untuk akidah itu yang sahih dan mutawatir. Kemudian yang kedua yang di bawahnya yang layak untuk dijadikan dasar untuk fikih atau furu' atau masalah-masalah cabang syariat. Nah, itu adalah hadis yang sahih atau yang hasan, tidak disyaratkan mutawatir. Kemudian ada yang hanya layak untuk fadhailul a'mal. Itu adalah hadis dhaif yang tidak parah dhaifnya. Nah, kemudian yang terakhir yang tidak bisa dijadikan apa-apa itu adalah hadis yang sangat dhaif ataupun hadis yang maudhu. Ini jelas hadis maudhu tidak bisa dijadikan dasar apapun. Nah, jadi itu yang perlu diingat. Nah, kemudian kita sambung sedikit lagi. Dan setengah mereka itu adalah etikatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tiada menghukumkan atas segala makhluk dengan suatu hukum. Maka etikat ini kufur karena firman Allah Subhanahu wa taala, yaf'alu ma yasha'u wa yahkumu ma yurid. Yakni berbuat Allah Subhanahu wa taala akan barang yang dikehendakinya dan dihukumkannya akan barang yang dikehendakinya. Nah, ini adalah keyakinan yang mengandung keputusasaan. Kenapa? Karena bagi mereka para khulafa itu, yaitu misalnya Sayyidina Utsman. Awal-awalnya kata mereka Sayyidina Utsman berpegang kepada hukum Allah. Ini menurut klaim mereka. Nah, kemudian 7 tahun sebelum beliau meninggal, ternyata Sayyidina Utsman berpaling dari hukum Allah. Nah, kemudian Sayyidina Ali awal-awalnya tetap berpegang dengan hukum Allah. Kemudian beliau berlepas dari hukum Allah. Nah, kemudian Bani Umayyah kata mereka itu sama sekali tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak berpegang dengan hukum Allah. Makanya di antara slogan orang-orang Khawarij waktu itu adalah la hukma illa hukmullah, karena tidak ada hukum, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali Allah, bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, memang slogannya betul, cuma penafsirannya yang salah seperti itu. Nah, inilah juga yang berkaitan dengan sekularisme atau pemisahan agama daripada urusan dunia. Nah, yang menjadi pertanyaan itu apakah setiap orang sekuler itu kafir? Itu kan yang sering menjadi pertanyaan. Nah, kalau urusan kafir atau tidak itu kembali ke hati masing-masing. Nah, adapun kita ini bagaimana cara kita menghukumi orang-orang yang sekuler, orang-orang yang tidak memperlakukan hukum agama di dalam dia misalnya jadi pemimpin atau di dalam kehidupannya sehari-hari itu bagaimana? Nah, urusan hati kita tidak tahu. Yang pasti kalau titel fasik itu jelas. Setiap orang yang tidak memperlakukan hukum agama, sedangkan dia adalah muslim, maka dia adalah fasik. Nah, tapi orang yang fasik itu tidak boleh dibunuh tanpa sebab, tidak boleh dikafirkan. Seperti itu. Paham jangan lupa. Orang yang fasik tidak boleh dikafirkan, dia tetap muslim. Ya sama yang di kampung-kampung. Ada misalnya kepercayaan kalau orang itu mati mabuk, maka dia itu mati kafir karena mengambil zahir hadis. La yu'minu az-zani hina yazni, la yu'minu asyaribu atau syaribul khamri hina yashrabu, kan seperti itu. Nah, itu hadis memang betul. Tidak beriman orang yang berzina ketika dia berzina, tidak beriman orang yang minum khamar ketika dia minum. Nah, cuma yang dimaksud la yu'minu itu apa? Kan seperti itu tafsirnya yang benar. Karena di dalam hadis lain ada juga la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sehingga dia menyukai bagi saudaranya sesama muslim apa yang dia sukai bagi dirinya sendiri, kan seperti itu. Nah, jadi kalau kita pakai ini hadis, banyak yang kafir. Kalau kita memahami zahirnya saja. Artinya kan misalnya nih kita ada misi kawan, ada punya kawan, kawan kita ini misalnya ya ekonominya di bawah kita. Kalau kita misalnya hendak mengamalkan ini hadis, otomatis kita berusaha untuk menyamakan. Kalau kita makan ayam kan makanya kita beri makani ayam juga, kan seperti itu. Kalau misalnya kita makan daging, maka kita beri makani daging juga. Kalau kita misalnya makan ayam, nah kita nih ada bisi ayam, ternyata kawan kita kelaparan, lalu kita beri iwak karing. Nah itu berarti kita kafir kalau kita memakai zahir hadis ini. Maka yang sebenarnya bukan seperti itu. Yang menurut para ahli hadis, maksud daripada la yu'minu ini adalah layak mulu. Tidak sempurna iman kalian, kan seperti itu. Jadi bukannya tidak beriman, tapi tidak sempurna iman kalian. Nah, itu makna yang sebenarnya. Jadi orang yang berzina itu imannya kurang ketika dia berzina. Nah, orang yang minum khamar imannya kurang ketika dia berzina. Nah, bukan dia divonis kafir ketika dia berzina, dia kafir. Ketika dia minum khamar, dia kafir. Bukan seperti itu. Nah, akibat kesalahpahaman dalam memahami ini hadis, lalu akhirnya orang yang mati mabuk dibuang ke sungai. Kan seperti itu. Orang mati mabuk akhirnya dibuang ke sungai. Nah, memang ada yang berpendapat, itu seperti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ada riwayatnya beliau berpendapat demikian, tapi itu riwayat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Paham ya kalau lah? Artinya masih remang-remang apakah benar itu pendapatnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz atau bukan. Adapun yang mayoritas ulama adalah kalau seseorang itu minum khamar, maka dia hanya kena dosa besar. Kalau dia berzina, maka dia hanya kena dosa besar. Kalau dia mati dalam keadaan berzina, mati dalam keadaan minum khamar, maka dia mati dalam keadaan berdosa besar. Nah, setiap orang yang mati dalam keadaan berdosa, selama waktu dia masih hidup, tidak pernah melakukan suatu perbuatan, atau mengucapkan suatu ucapan, atau meyakini suatu keyakinan, yang membawa dia kepada kekufuran atau murtad, maka dia tetap dihukumkan sebagai seorang muslim. Paham ya kalau lah? Nah, jadi ini adalah satu keyakinan yang menggambarkan keputusasaan mereka. Mereka menganggap tidak ada lagi yang tidak ada lagi hukum Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Karena melihat banyak yang melanggar daripada hukum-hukumnya. Nah, jadi itulah slogan mereka, la hukma illa lillah. Nah, jadi orang-orang sekuler itu kita tidak bisa mengatakan 100% mereka kafir. Kan seperti itu, apalagi misalnya sampai dibunuh dan sebagainya, itu adalah tindakan yang tergesa-gesa. Karena bisa jadi seseorang ini jadi pemimpin, dia tidak mau memberlakukan hukum agama, hukum Allah Subhanahu wa taala karena berbagai alasan yang intinya bukan karena dia mengingkari kewajiban itu. Paham ya kalau lah? Dia yakin bahwasanya hukum Allah wajib ditegakkan. Wajib seseorang itu memperlakukan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma karena satu dan lain hal sehingga dia tidak mempraktikkannya. Kan seperti itu. Misalnya ya dia ingin mempertahankan jabatannya. Kalau dia misalnya anggaplah jadi bupati atau wali kota, dia ingin supaya tetap terpilih di masa yang akan datang. Kalau misalnya menerapkan atau mengeluarkan perda syariah misalnya nih, khawatirnya tidak dipilih oleh masyarakat. Nah, untuk yang kedepannya kan seperti itu, mungkin seperti itu. Nah, jadi kan seperti misalnya masalah tempat hiburan malam. Ya memang tempat hiburan malam wajib untuk ditutup. Siapa yang tidak menutup tempat hiburan malam, diskotik dan seumpamanya, nah dia telah meninggalkan daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau misalnya wali kota tidak menutup tempat hiburan malam, apakah dia itu kafir? Ya jelas tidak bisa dikatakan dia kafir.
Tidak boleh kita langsung memponis. Paham ya kalau kita langsung memponis otomatis kita sama seperti Khawarij. Kenapa? Karena boleh jadi dia tidak menutup itu lantaran takut tidak terpilih lagi. Nah bisa jadi kan istilahnya nih, amun ku tutup banyak yang saring. Nah maka yang begawi di diskotik ini keluarganya banyak juga. Itu yang hanya yang begawi, beluman lagi yang pengunjungnya. Kan seperti itu. Nah bisa separuh suaraku kayaknya hilang, misal. Nah ini pas sudah yang kedua kali jadi wali kota misalnya nih, hendak pulang jadi gubernur. Nah amun ku tutup kayaknya ini bisa kan dipilih orang, ini bisa mengurangi suara. Ya kalau istilahnya nih, jadi berdiam aja kan istilahnya nih. Nah itu, jadi kita tidak boleh artinya langsung memponis orang-orang yang sekuler atau misalnya orang-orang yang tidak mengamalkan hukum Allah Subhanahu wa taala ketika dia memerintah atau memimpin sebagai orang-orang kafir. Kita tidak dibolehkan. Untuk urusan apakah dia kafir atau tidak itu tergantung dengan keyakinan hatinya. Kalau dia yakin hukum Allah ini tidak hukum Allah boleh diabaikan, ini kewajiban boleh saja dilalaikan misalnya, nah baru dia ini dia ini bisa dihukumkan kafir. Paham ya kalau lah? Misalnya dia mengingkari salah satu perkara lah yang sudah diketahui secara meluas oleh kaum muslimin. Misalnya anggaplah misalnya dia mengingkari tentang kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi munkar, melarang orang-orang untuk berzina, melarang orang-orang untuk mabuk dan sebagainya. Sedangkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar ini jelas dalam Al-Qur'an. Nah, kalau ada keyakinan pemimpin boleh mengerjakan, boleh tidak, artinya dia menentang daripada kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Yang mana kewajiban amar ma'ruf nahi munkar ini memang diakui oleh seluruh kaum muslimin sebagai salah satu kewajiban dalam Islam, kan seperti itu. Nah, maka barulah kita bisa menghukumkan bahwasanya dia telah keluar daripada agama Islam. Jadi kalau dia mengingkari sesuatu yang disepakati bahwasanya dia wajib, nah menurut seluruh kaum muslimin atau mayoritas kaum muslimin. Paham ya kalau lah? Nah intinya seperti itu. Jadi orang-orang yang sekuler dalam artian orang-orang yang tidak memperlakukan hukum Islam itu tidak langsung kita vonis kafir. Kita dilarang bersikap demikian. Nah kemudian kalau di Indonesia, alhamdulillah, maksudnya Indonesia ini bukan negara sekuler 100%. Sekalipun bukan negara Islam, tapi Indonesia ini adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Arti ketuhanan ini ya beragama. Kan istilahnya nih, karena ajaran kalau kita bertuhan otomatis kita harus beragama. Itu kan sudah rumusan yang baku. Nah jadi otomatis negara kita ini adalah negara yang menjunjung nilai-nilai agama. Nah oleh karena itu kalau misalnya ya istilahnya itu di dalam, karena kita ini negara yang menjunjung nilai-nilai agama, maka kita pun istilahnya bukan negara sekuler yang total seperti misalnya yang pernah terjadi di Turki dan sebagainya. Oleh karena itu istilahnya ada Departemen Agama Kemenak, nah kemudian lagi ada Pengadilan Agama, ada macam-macam KUA, kemudian lagi ada pendidikan agama, kan istilahnya nih, baik itu madrasah atau pesantren, nah itu dibebaskan di Indonesia, tidak ada pelarangan. Nah termasuk juga penyelenggaraan ibadah haji tetap diatur oleh pemerintah lewat Kemenak. Nah kemudian misalnya untuk menentukan hari raya atau menentukan satu Ramadan, nah itu tetap diatur oleh pemerintah. Nah yang dalam hal ini adalah tugas daripada Kemenak. Nah jadi kita ini bukan sekuler 100%, paham ya kalau lah? Nah istilahnya nih, bahkan kita ini adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Nah sehingga istilahnya yang mungkin tidak berlaku di tempat kita ini hanya masalah janayah saja, masalah hukum pidana. Nah adapun perdata itu jelas ada pengadilannya, pengadilan agama, kan istilahnya itu hukum perdata Islam. Nah adapun untuk jinayah memang tidak diterapkan. Jadi di tempat kita jenayah itu maksudnya kriminal. Nah itu berpatokan kepada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Nah, adapun untuk apa namanya eh, perdata Islam, nah itu ada kitab apa kompilasi hukum Islam kan ya. Apa tuh? Ya, kompilasi hukum Islam ya kalau yang diberlakukan di pengadilan-pengadilan agama di seluruh Indonesia, KUA-KUA dan sebagainya lah yang berkaitan dengan itu, sekalipun memang ada beberapa hal yang istilahnya masih kontroversi di dalam kompilasi itu, cuma ya ini menunjukkan bahwasanya kita tetap berpegang teguh kepada ajaran agama. Artinya Indonesia tidak melupakan agama sebagai pedoman mereka dalam hidup dan kehidupan. Paham ya kalau lah istilahnya nih. Jadi yang bermasalah ini yang masalah apa jenayah aja. Artinya di Indonesia kita tidak perlu mengatakan bahwasanya negara kita ini adalah negara sekuler sehingga apa siapapun yang menjadi penguasanya itu adalah orang-orang yang dianggap kafir. Nah, dianggap apa togut dan sebagainya. Nah, itu adalah perkara yang sangat berlebihan yang menyalahi daripada karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham ya kalau lah istilahnya nih. Jadi kalau ada kelompok yang memang menginginkan yang menganggap bahwasanya negara kita ini adalah negara sekuler, itu jelas keliru. Nah, apalagi sampai memvonis bahwasanya pemerintahan kita adalah pemerintahan yang togut, itu pun juga keliru. Nah, dari inilah akhirnya terjadi radikalisme dan yang seumpamanya. Nah, adapun untuk memilih pemimpin yang adil itu tergantung dari kitanya aja lagi. Nah, karena kita ini menganut sistem demokrasi, otomatis kita ini harus menjadi rakyat yang cerdas. Nah, cuma sampai sekarang kita belum menjadi rakyat yang cerdas. Buktinya apabila pemilihan patokan kebanyakan orang kita siapa yang memberi duit itu yang ku pilih. Kan seperti itu. Kalau banyak yang memberi duit, maka siapa yang paling tinggi, siapa yang paling banyak duitnya yang diberiakan, maka itulah yang akan kupilih. Nah, padahal siapapun yang bagi-bagi duit itu punya potensi yang besar untuk menjadi koruptor kalau dia sudah naik ke jabatan yang dia kehendaki. Jadi kalau duitnya itu adalah duit pribadi, otomatis dia berpikir untuk membalikan modal. Kalau duitnya adalah duit hutangan, otomatis dia akan berpikir untuk membayar hutang. Kalau misalnya duitnya itu adalah duit pengusaha, dia modalnya pengusaha, maka dia berjuang untuk pengusaha, bukan berjuang untuk rakyat. Jadi jelas money politik itu tidak dibenarkan. Nah, akibat money politik ini merajalela di negeri kita, dan sampai sekarang rakyat kita ini belum cerdas-cerdas, akhirnya terpilihlah wakil-wakil rakyat atau kepala-kepala daerah dan sebagainya yang bermental korup. Nah, mental korup inilah yang menyebabkan mereka tidak bisa mensejahterakan rakyat. Paham ya kalau lah? Jadi mental korup ini istilahnya anggaplah dalam dunia kriminal. Kalau misalnya aparatnya jujur, kriminalitas bakal berkurang. Ya kalau istilahnya nih. Tapi kalau aparatnya kada jujur, ya itu tadi orang menyapu di mana-mana, orang menjinit di mana-mana. Soalnya apa? Ada misalnya nih tercatat oleh Intel di sana, istilahnya nih orang berjualan sapu didatangi berapa pian isi duit, misalnya kan gitu nah. Nah, ada bang nah di 30 juta, ayo ha barang aja asal ada, kada ditangkap orang tadi. Nah, ini adalah mental korup. Nah, mental korup ini ya itu tadi merupakan mental yang paling buruk di masa sekarang. Mental yang paling buruk itu adalah mental korup. Nah, kalau yang korup itu adalah wakil rakyat, hancur rakyat kita. Nah, termasuk juga yang menjabat di pemerintahan bakal hancur lebih lagi. Atau misalnya yang jadi aparat, otomatis hancur lebur ini negeri. Jadi yang paling utama untuk kita perangi sekarang ini adalah mental korup di kalangan diri kita pribadi sampai di kalangan ya sekitar kita lah, lingkungan sekitar kita. Ya kita berusaha untuk mewujudkan supaya kita pribadi dan juga orang-orang yang di sekitar kita untuk menjadi orang-orang yang jujur. Seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul. Jadi itu hikmahnya. Kenapa baginda Rasul itu beliau
mulai dari beranjak dewasa, beranjak remaja sampai beliau diangkat menjadi rasul, itu selalu orang-orang Arab memanggilnya dengan Al-Amin. Nah, arti Al-Amin orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya, orang yang mengemban amanah dengan benar. Nah, karena disinilah kunci daripada kesuksesan suatu masyarakat atau suatu negara. Siapapun yang amanah, maka dia akan menjadi kebaikan bagi orang lain. Tapi siapapun yang tidak amanah, maka dia akan menjadi keburukan bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita sambung sedikit lagi. Nah, kemudian lagi sampai mana tadi? Nah, dan setengah mereka itu adalah etikatnya bahwa matahari dan bulan dan bintang itu bukan daripada makhluk Allah. Nah, ini melenceng benar, sudah jelas kafir. Na'udzubillah min dzalik. Maka etikat yang demikian itu kufur karena firman Allah wasyamsu wal qamara wasyamsa wal qamara wan nujumu musakhkharatun bi amri. Wasyamsa wal qamara wan nujumu musakhkharatun bi amri. Ini ada di ayat sebelumnya itu, nah. Yakni bahwasanya matahari dan bulan dan bintang itu adalah sekaliannya dijadikannya. Artinya diciptakan oleh Allah dan terperintah di bawah titah Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah setengah mereka itu adalah etikatnya bahwa segala perempuan umpama perhumaan. Ini bahasa bahari, perhumaan ini maksudnya ladang. Karena ada hadisnya, ada ayatnya di hukum harisul lakum, kan seperti itu. Nah, ini tadi salah maolah tafsir. Salah menafsirkan hadis. Ayat. Dan umpama bunga-bungaan. Nah, ini kacau sudah. Maka harus atau boleh kamu ambil barang sekehendak hati, sekehendak kamu, dan harus atau boleh watok dahulu daripada nikah. Na'udzubillah. Nah, ini di kalangan, paham ya kalau lah. Adapun di kalangan bubuhan orang lain itu kafir. Istilahnya nih, paham ya kalau di kalangan orang lain siapapun yang berzina dan sebagainya itu kafir. Tapi di kalangan mereka sendiri itu tidak masalah. Bahkan istilahnya nih coblos dulu kan istilahnya nih baru nikah itu pun hukumnya boleh bagi mereka. Maka etikat yang demikian itu kafir karena mengharuskan atau membolehkan zina yang ditegakkan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Rasanya kan ada maktannya ya kalau di ayat itu. Nah, ini ada di sini, nah tambahi di sini. Yakni janganlah kamu hampiri akan zina, bahwasanya adalah ia amat keji lagi dosa dan sejahat-jahat jalan. Ini dalam surah Al-Isra tidak ada maktannya, di sini ada maktan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya kalau istilahnya nih. Nah, kemudian sedikit lagi syahdan. Adalah kaum Kharijiyah itu naik saksi mereka itu akan bahwa Ali radhiyallahu anhu itu kafir. Naudzubillah. Dan lagi kata mereka kami tiada mengetahui mukmin atau kafir lain daripada Abu Bakar dan Umar. Seperti yang telah disebutkan tadi. Maka adalah segala etikat mereka itu kufur. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an halaka bisnani muhibbun mufritun wa mubghidun mufritun. Yakni binasalah daripada sebabku dua kaum yang menghiasi daku berlebih-lebihan. Yang mengasihi sahabat, yang mengasihi daku berlebih-lebihan. Kedua kaum yang benci akan daku berlebih-lebihan. Yakni yang pertama itu kaum Rafidi dan yang kedua itu kaum Kharijiyah. Naudzubillah. Ya mudah-mudahan lah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala hal yang mendatangkan murkanya. Adakah kira-kira pertanyaan? Adakah pertanyaan kira-kira? Awak salah etikatnya kan kalau segala kebaikan itu dari Allah dan yang keburukan itu dari kita. Iya. Namun kita ahli sunnah juga. Ya kalau ahlu sunnah setiap kebaikan dan keburukan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kan istilahnya kan itu sudah jelas kan istilahnya. Nah cuma dalam menyikapinya itu ada perbedaan dengan sebagian kaum Jabariyah ya kalau Qadariyah. Ya Jabariyah.
bukan Qadariyah, Jabariyah. Jabariyah yang mengatakan bahwa seluruhnya itu dari Allah Subhanahu wa taala kan. Nah, apa bedanya? Kalau Jabariyah itu mereka dalam menyikapi setiap keburukan yang berlaku pada makhluk, nah itu berbeda dengan Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah ada istilah tobat. Nah, karena mereka mengenal usaha dan ikhtiar. Tapi kalau Jabariyah mereka tidak ada istilah tobat karena bagi mereka tidak ada usaha dan ikhtiar. Jadi makhluk ini dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermaksiat. Jadi tidak ada istilah tobat. Nah, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah yakin ketika dia sholat, yakin bahwasanya sholat ini adalah ciptaan Allah. Ketika dia mabuk pun dia yakin bahwasanya mabuk ini, perbuatan mabuk ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma Ahlus Sunnah itu ada mengenal usaha dan ikhtiar. Nah, artinya mabuk itu adalah dengan sebab, dengan wasilah perantara usaha dan ikhtiarnya. Sehingga dia dikenakan kewajiban untuk bertobat. Paham ya kalau lah? Adapun orang-orang Jabariyah, karena mereka tidak mengenal usaha dan ikhtiar, tidak mengakui adanya usaha dan ikhtiar bagi makhluk, nah sehingga ujar mereka, ya ini sudah Allah Ta'ala, aku mabuk kayak istilahnya nih, kadang istilah menyesal dan sebagainya. Nah jadi Ahlus Sunnah itu jelas, bahwasanya kebaikan dan keburukan itu dari Allah. Nasib baik atau nasib buruk dari Allah. Atau perbuatan baik, perbuatan buruk itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk dan kesesatan itu pun Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Makanya di dalam ayat itu jelas yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang dikehendaki dan juga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Artinya jelas Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala-galanya. Nah, kan seperti itu. Yang sesat itu jelas Allah taala yang menghendaki dia sesat. Yang dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki dia dapat petunjuk. Jadi jangan sampai salah kaprah. Jangan sampai kita meyakini bahwasanya kebaikan itu diciptakan oleh Allah, keburukan diciptakan oleh makhluk, kan gitu nah. Kebaikan berasal dari Allah, sedangkan keburukan itu berasal dari hawa nafsu misalnya. Nah, itu memang ada istilah yang demikian, ada. Cuma itu hanya di lidah. Paham ya kalau lah? Itu hanya di lidah, adapun di dalam hati tetap kita meyakini bahwasanya keburukan yang kita kerjakan ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang di lidah ini jangan sampai masuk ke hati. Kalau masuk ke hati, nah ini yang bahaya. Nah, artinya dia meyakini bahwasanya yang menciptakan keburukan itu adalah makhluk, kan istilahnya nih. Nah, otomatis ini adalah bagian dari keyakinan Qadariyah. Nah, kalau dalam Ahlus Sunnah, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Jadi perbuatan kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang baik atau yang buruk, cuma dalam menyikapinya dan dalam mengucapkannya. Dalam mengucapkannya boleh kita sebut. Artinya kalau bujur ini dari Allah, kalau salah ya kalau ini dari hawa nafsu itu boleh kita sebut. Cuma jangan sampai kita yakini. Nah, kita yakini bahwasanya yang menciptakan keburukan adalah hawa nafsu kita. Nah, itu tidak boleh. Kebaikan atau keburukan itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Cuma dalam Ahlus Sunnah ada usaha ikhtiar, artinya kita berbuat taat itu dengan wasilah usaha kita, ikhtiar kita. Kita berbuat maksiat pun dengan wasilah usaha dan ikhtiar kita. Artinya ketika kita berbuat taat, kita ingat bahwasanya usaha dan ikhtiar kita dalam berbuat taat ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita bersyukur kan seperti itu. Kita ingat tidak ujub, artinya tidak merasa bangga dengan kebaikan yang kita kerjakan. Karena apa? Karena itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau untuk urusan kejahatan, yaitu tadi kita yakin yang menciptakan kejahatan yang ada pada diri kita adalah ciptaan Allah, tapi dengan wasilah usaha dan ikhtiar kita kan seperti itu. Nah, oleh karena itu kita diwajibkan untuk bertobat. Nah, jadi kita tidak boleh larut dalam kejahatan. Kita yakin bahwa kalau kita berbuat kejahatan, kita yakin bahwa itu adalah ciptaan Allah, tapi kita tidak boleh berlarut-larut dalam kejahatan. Kita wajib untuk tobat. Paham ya Allah? Nah, intinya gitu. Jadi perbedaannya di usaha dan ikhtiar tadi. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui usaha dan ikhtiar. Adapun
Jabariyah tidak mengakui usaha dan ikhtiar. Baik atau buruk bertahan Allah Ta'ala. Jadi misalnya minum, misalnya deh, nah Allah Ta'ala juga. Jadi kada perlu menyesal, kada perlu bertobat. Paham ya Allah? Nah jadi Ahlussunnah seperti itu. Ada kalanya ada urusan hati, ya Allah. Ada urusan lidah, ada urusan perbuatan. Hati tetap kita meyakini baik dan buruk itu adalah ciptaan Allah. Sedangkan lidah boleh kita ucapkan. Artinya kebaikanku ini adalah dari Allah, sedangkan keburukanku dari hawa nafsu, itu boleh. Tapi hati kada boleh yang seperti itu kan. Adapun perbuatan, kalau kita berbuat salah, maka kita bertobat. Nah itu, jadi harus dipisahkan antara yang di hati, yang di lidah dengan perbuatan. Paham ya kalau lah? Selanjutnya nih. Nah adapun Jabariyah itu dipukul rata. Paham ya kalau? Berataan misalnya nih. Kada di lidah, kada di perbuatan, kada di hati, berataan adalah Allah Subhanahu wa taala, jadi kada perlu bertobat-tobatan kalau tegawi dosa. Nah itu supaya bisa membedakan mana Ahlussunnah, mana Jabariyah. Kan gitu nah. Paham ya kalau lah selanjutnya nih. Nah, karena kayak Pak, adakah lagi pertanyaan? Kayak Pak Zur. Nah, karena sudah landung, nah jadi kita sudahi saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala hal yang mendatangkan murka Allah, khususnya yang berkenaan dengan keyakinan kita dan juga ucapan kita dan juga perbuatan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga ketiga-tiganya dari segala hal yang menyebabkan kita keluar dari Islam. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang mukmin yang sejati, yang hakiki, yang meninggal dunia dalam keadaan membawa iman, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mendapat pengampunannya dan akan memasuki dengan tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah bersama seluruh orang-orang yang dicintai Allah, khususnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa ala mana wa bi salafun salih wa ila